آئیے میں اپنی فہرست کو آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ میں اگر اسٹیج پہ دیکھوں تو ایک سے ایک شخصیات موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے رونق چہرہ عالی جناب حضرت مولانا افروز صاحب کا۔ افروز کا معنی ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے، جانتے ہی ہیں آپ لوگ۔ اس وقت میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو سیاست کے میدان میں دیکھا جائے تو اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ زبان و بیان کے حوالے سے دیکھا جائے تو جن کی زبان و بیان کی اونچائی آسمان کی بلندی کو چھوتی ہے، جس کے الفاظ و اقوال اور جملوں کی ترتیب و ترکیب صحرا کو چومتی ہے، اس عظیم شخصیت کا نام حضرت مولانا افروز عالم صاحب القاسمی دامت برکاتہم متظلہ العالی ہے۔ اس وقت کا حضرت والا سے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات اگر آپ لوگ تھوڑا دیر کے لیے اپنی خاموشی توڑ دیں گے، تھوڑا سا اپنی ذمہ داری جو ہے آپ سمجھیں گے تو ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، اور تیز کہہ دے سبحان اللہ، پیچھے والے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آئیے تنہا نہیں بلکہ پورے مجمع کے ساتھ حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت والا اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج کا یہ نعتیہ پروگرام اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ ہو جائے۔ ان شاعر کا آنا اور ان شاعروں کی شاعری نعتیہ پروگرام، ہمارے تنویر بھائی، شہاب بھائی اور بھی بہت سے جو شاعر آئے ہیں، ان شاعروں کی وہ نعتیہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ کیسے ہم سب کے دلوں میں سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، جس کو حضور سے محبت نہیں ہے وہ مکمل مسلمان نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ نبی کی محبت جب کا تذکرہ ہو تو ہم ادب سے بیٹھ جائیں، ہم ادب سے سنیں، کہ کوئی بے ادبی نہ ہو، کسی آدمی کو اپنی ذات سے دھکا نہ دے، کسی آدمی کو، کسی بچے کو، کسی نوجوان کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ یہ دنیا اگر بنائی گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا وجود میں نہ آتی۔ اب اتنی بڑی ہستی جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، ان کے اوپر جو تکلیفیں آئی وہ تکلیفیں کیوں آئیں؟ ان تکلیفوں کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ مقصد تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت نہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین نہ پھیلائیں۔ کیسا دین، کیسا دین، کیسا اسلام؟ یہ ایسا دین کہ کوئی یہ انسان اگر اپنے ماں کا دل دکھا رہا ہے، دین یہ ہے۔ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ دین یہ بھی ہے کہ کوئی نوجوان اگر اپنی ماں کا دل دکھا رہا ہے اور دکھاتے دکھاتے مر گیا تو اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے تھے، ایمان کی حالت
हालत में, जिनको रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ु अन्हु का लक़ब मिल गया, मगर एक दफा क्या हुआ कि उनके इंतकाल का वक्त है, मगर ज़ुबान मुबारक से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकल रही है। लोग जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां हैं और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, मगर जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकल पा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकल पा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह ने बताया कि इनसे इनकी माँ नाराज है, इनसे इनकी माँ नाराज है। जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि जाकर इनकी माँ से कह दो कि आप माफ कर दो। उसने माँ का बहुत दिल दुखा हुआ था, कहा मैं कैसे माफ कर दूं, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया। फिर वह सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा ऐसी सी बात है, कहा कि जाकर कह दो कि फिर तुम्हारे बेटे को हम लकड़ी मंगा करके उसमें जलाएंगे। वो तड़प गई, कहा ना 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 मेरा लाल है, मैं उनको बहुत मोहब्बत से इतना बड़ा किया करी हूँ, अब मैं नहीं चाहूंगी कि वो लकड़ी पर यानी आग पर जलाया जाए, मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ। जैसे ही माफ किया वैसे ही जुबान मुबारक से कलमा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, खास तौर से मेरे नौजवानों, अगर दोस्त बुला दे तो आप तो उसमें लेट कर दो, मगर माँ घर से फोन कर दे या किसी से बुलवा दे, खुदा की कसम अगर आपने देर किया माँ का दिल दुखा, आप और हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते। एक वाकया बता दूं कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक दफा खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, खाना काबा का तवाफ करते करते एक नौजवान पर उनकी निगाह पड़ी। वो गठरी लिए हुए थे, गठरी लेकर के खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तो जाकर पूछा, ए बेटा, ए नौजवान, तू इस गठरी में क्या रखा है? तो उस नौजवान ने रोते हुए कहा कि ऐ सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें मेरी माँ है, इसमें मेरी माँ है और मेरी माँ चल नहीं सकती, मेरी माँ फिर नहीं सकती, मेरी माँ पैदल नहीं चल सकती। तो मैं, और मेरे पास पैसा नहीं था ऊँट का कि मैं ऊँट पर सवारी करूं, घोड़े पर सवारी करूं, तो मेरी इसे थोड़ा उड़ा के, तो मेरी माँ ने तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं हज करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी माँ को इसी तरीके से अपने पीठ पर, मेरे पास सवारी का कोई इंतजाम नहीं था, तो मैं पीठ पर अपने इसी तरीके से लेकर आया हूँ। बड़ा खुश हुए, बड़ा खुश हुए। तो ये जब खुश हुए तो और कहने लगे कि मेरी माँ जब मैं होश संभाला तो वो माँ कपड़ा नहीं धोती थी तो मैं धुल करके पहनाता था, खाना नहीं बनाती थी तो मैं खाना बना करके माँ को खिलाता था। और जब बहुत ज्यादा खुश हुए वो सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, तो इसी तरीके से उस नौजवान ने कहा, ए सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या मैंने ये जो कुछ किया तो क्या मैंने अपने माँ का जो मुझको दूध पिलाई है क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने रो करके कहा, ए बेटा, तुमने जो जो कहा है ना कि कपड़ा धो करके पहनाया और खाना बनाया, ए बेटा, तुम पूरी जिंदगी अगर इसी तरीके से खिदमत करते रहे और तुम्हारी मौत इसी हाल में आ गई तो तुम सुन लो कि तुम अपनी माँ के, जब तुम माँ के पेट से पैदा हो रहे थे तो माँ को जो तकलीफ हुई उस तकलीफ को अगर 1000 जगह कर दिया जाए, 999 हिस्सा एक जगह कर दिया जाए, तो भी तुम एक हिस्से का जो दर्द हुई थी उस दर्द के एक हिस्से का भी हक अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाई, आप सोच लो कि ये कितना बड़ा काम हमारे नबी ने इस्लाम ला करके किया। तो हमारे नबी जो इस्लाम लाए तो घरों में जन्नत बनाने के लिए इस्लाम लाए कि बेटा बाप की खिदमत करे और छोटा भाई बड़े भाई की खिदमत करे, बड़ा छोटे पर शफकत करे, पड़ोसी पड़ोसी मिलकर रहे, कोई बहन का दिल न दुखाए, कोई शौहर अपनी बीवी का दिल न दुखाए। ये इस्लाम है, ये मुकम्मल निजाम है और इस निजाम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ लगा दिया, ऐसा लगा दिया कि खुदा की कसम खाने के लिए घर में
तीन तीन दिन तक कुछ नहीं रहता था। एक दफा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। जब बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे तो अबू हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। आखिरी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में कि मैं भी कुछ नमाज पढ़ लूं नफिल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल जब बैठ करके देखा पढ़ रहे हैं तो गए, जाकर करीब बैठ गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। आप तो इतनी लंबी लंबी नमाज़ें खड़े होकर पढ़ते थे कि पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, आपके पाँव मुबारक फूल जाते थे, सूज जाते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो कर कहा, ऐ अबू हुरैरा, 3 रोज हो गया एक लुकमा नहीं खाया, जिसकी वजह से खड़ा नहीं होकर जा रहा है, कमजोरी आ गई है। वो 3 रोज तक क्यों नहीं खाए थे? चाहते तो बाजार में जाकर काम भी कर सकते थे, मगर नहीं, दीन आप तक आ जाए, मेरे तक आ जाए, माँ बहनों तक आ जाए। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में चकराते थे। एक दफा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह से जब अब्बा नहीं दिखाई दिए तो सुबह शाम को फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वाकया मैं हर जगह कहता हूँ ताकि आप समझो ये दीन कितनी मेहनत से आया है, ये इस्लाम कितनी मेहनत से हम तक आया है, ताकि इस्लाम की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 4 साल की थी तो अम्मा से पूछा, ए अम्मी अब्बा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? तो अम्मी तो जानती थी कि अब्बा गलियों में चकरा रहे होंगे, पहाड़ों पर होंगे, दुकानों पर गए होंगे, कोई काफिर मार रहा होगा, कोई जालिम मार रहा होगा, कोई कूड़ा डाल रहा होगा, कोई करकट डाल रहा होगा, कोई कांटा बिछा रहा होगा। तो दूसरे रोज फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं आए तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर पूछा, अम्मी कहाँ अब्बू हैं? फिर नहीं बताया। तीसरे रोज फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। चौथे रोज फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की बहन, हम और उनकी अम्मी, हम सब की अम्मी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चौथे रोज कहा, ए बेटा जा तू अपने अब्बा को खोज, न जाने जालिमों और काफिरों ने कितना मारा होगा, किस हाल में होंगे। जब मेरे भाई निकली हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, आखिरी वाकया है, बहुत ध्यान से सुनियो, पाँव में चप्पल नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए गलियों में चकराना शुरू किया। अब्बा 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 अब्बा, कभी इस गली में कभी उस गली में, अब्बा। कोई नौजवान मिल जाता, भाईजान भाईजान आपने मेरे अब्बा को देखा है, आपने मेरे अब्बा को देखा है? नहीं, कोई बताता उस मेले में है, उस पहाड़ पर है, उस बाजार में है। कोई बूढ़ा दिखाई देता, दादा दादा आपने मेरे अब्बा को देखा है? कभी इस गली में चकराती, अब्बा 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 अब्बा, इसी तरीके से चीखती। अब वो मासूम थी, 4 साल की बच्ची बगैर चप्पल के तपती हुई रेत में दौड़ रही है, रोते हुए पूछ रही है, आज हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, रोजा नहीं रखा जा रहा, और हम खुराफात में लगे। कहीं पर हम लोग सोहबत मनाते हैं तो सोहबत मनाने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं कि लोग आए और हमारे घरों में रहे। अरे सोहबत से सामान खरीदना भी हराम, ये हराम है। और वो गलियों में चकरा रही है, चकराते चकराते एक लंबी गली थी, उसमें एक आदमी आ रहे थे, खून बह रहा था, सर मुबारक फटा हुआ था और खून चेहरे पर था, मिट्टी पड़ी हुई थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो थे। देखा कि ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी जिगर की टुकड़ा है। करीब आए, ये भी करीब गई, पहचानी नहीं। जानते हो क्यों नहीं? ये कपड़ा कुर्ता फटा हुआ था, प्यारे आका का फटा हुआ है, और इसी हाल में ऐसे ही खून बह रहा है, पहचान नहीं पाई और करीब गई। जैसे ही कहा मेरे अब्बा को देखा है तो दौड़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर गले लगा लिया और रोने लगे। और बेटी भी पहचान गई, कहा कि अब्बा, कहा बेटी मैं ही तेरा अब्बा हूँ।
میں ہی تیرا ابا ہوں. بیٹی مت روکا ابا, آپ تو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں, پھر لوگ آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جھگڑا مت کرو, آپ تو کہتے ہیں کہ آپس میں مل کے رہو, آپ تو کہتے ہیں کہ راستہ صاف کرو, آپ تو کہتے ہیں ماں کی خدمت کرو, ماں کی قدموں تلے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے اور بڑا بھائی بھی باپ جیسا ہے. آپ تو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں کہ پڑوسی مل کر رہے, پھر ابا آپ کو کیوں مار رہے ہیں لوگ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر کہا بیٹی مت رو, اے بیٹی مت رو, تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. یہ شاعر تنویر بھائی, یہ شاہ بھائی اور جتنے شاعر ہیں, ان کا صرف آنا مقصد یہ نہیں کہ نعت پڑھ کے چلے جائیں, یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ, نبی نے کہا ہے کہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا, تو نبی کی محبت یہاں سے لے جاؤ, پھر اپنے امام صاحب سے, اپنے مولوی صاحب سے, اپنے مؤذن صاحب سے اور کتابوں میں پڑھ کر کے اسلام کو زندگی میں اتار لو. خدا کی قسم اس کے علاوہ کسی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے نعت پڑھنے کا. تو آؤ مل کر کے وہ بنے جیسے مفتی خلیل صاحب, اللہ رب العالمین ان کے جیسا اس علاقے میں نہیں, ہندوستان میں اس وقت کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ ایک فتویٰ یہاں سے کوئی آدمی لکھا دیوبند میں, وہ چٹھی واپس آئی کہ حضرت مفتی خلیل صاحب کی موجودگی میں آپ کی جرات کیسے ہوئی ہے دیوبند بھیجنے کے لیے؟ وہ ہستی تھے, وہ کیسے ہوئے؟ نبی کی محبت سینے میں رکھے ہوئے تھے, اللہ کی محبت سینے میں رکھے ہوئے تھے. تو اب پھر کیوں نہیں مفتی خلیل ہو سکتے, مولانا مبین صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ علاقہ سوکھا نہیں رہے گا. آؤ ملیں, مل کر کے یہ طے کریں کہ ہم نیک بنیں گے, اپنی نسلوں کو نیک بنائیں گے, دین سیکھیں گے, نسلوں کو دین سیکھدار بنائیں گے, پھر مفتی خلیل صاحب جیسا بنائیں گے, مولانا مبین صاحب جیسا بنائیں گے. اور میرے نبی نے جو کہا کہ اے بیٹی صبر کر, تیرے باپ کا لا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. تو آج طے کریں کہ ہم سب انشاءاللہ مل کر کے نبی کے دین کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کر رہیں گے. اس کے لیے زندگی بھی لگانی پڑی تو لگا دیں گے, مگر دین کو مٹنے نہیں دیں گے. کون ہے جو ہاتھ اٹھا کر کے بتائے کہ میں انشاءاللہ جیوں گا تو دین کے لیے, مروں گا تو دین کے لیے. اسلام ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ہم سب نے اپنے آپ کو مٹا سکتے ہیں, مگر آج جس طریقے سے ہماری مسجد کی اذان کو لاؤڈ اسپیکر ہٹایا گیا, وہ دن آئے گا. ارے جب فرعون نہیں چلا, قارون نہیں چلا, نمرود نہیں چلا, شداد نہیں چلا, تو یہ دور بھی بیت جائے گا, بشرطے کہ ہم ثابت قدم. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا افروز صاحب, مولانا افروز صاحب, کسی بھی قیمت پر ہم اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے.